अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद फसीहुद्दीन मेदक और आप देख रहे हैं मेदक फास्ट न्यूज़। आइए डालते हैं आज की खबर पर एक नज़र। भारतीय राष्ट्रीय समिति के वर्किंग प्रेसिडेंट मिस्टर KTR और ज़िला वज़ीर मिस्टर हरीश राव के हुक्म पर आज मेदक के रामदास चौरास्ते पर मरकज़ी हुकूमत की तरफ से अपनाई गई किसान मुखालिफ पॉलिसियों को लेकर धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस धरने में मकामी रुकन असम्बली श्रीमती एम पद्मा देवेंद्र रेड्डी, मकामी रुकन साज काउंसिल मिस्टर सेरी सुभाष रेड्डी, नरसापुर MLA मिस्टर CH मदन रेड्डी के अलावा किसान तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वालों के ज़िम्मेदारान और BRS पार्टी के कई अहम कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए MLA मेदक श्रीमती एम पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत का किसानों के साथ जो रवैया है वो काबिल अफसोसनाक है। उससे किसानों की मुश्किलात में काफ़ी इजाफा हो रहा है। बावजूद इसके CM KCR ने किसानों से किए गए वादों पर अमल करते हुए किसानों को कई एक फ़वाइद पहुँचाए हैं और मुस्तकबिल में भी ज़रूर मिस्टर KCR किसानों के हमराह शामिल रहेंगे। नाजरीन, हमारे इस वीडियो पर जो आप इश्तिहार देख रहे हैं, ये इश्तिहार मेदक के ओल्ड बस स्टैंड के पास वाक़े गोल्डन बेक्स एंड केक्स का है, जहां पर इस गोल्डन बेकरी के 10 साल मुकम्मल होने पर तमाम ग्राहकों के लिए बेकरी के सारे आइटम पर 20% की छूट 3 दिनों तक यानी 24, 25, 26 दिसंबर को रहेगी। लिहाजा ग्राहकों से गुजारिश की गई कि वो इस अहम मौके से भरपूर फ़ायदा उठाएं। आइए न्यूज़ के सिलसिले में एक तफसीली रिपोर्ट आप हज़रात के पेश खिदमत है। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम ज़िले मेदक की तारीख़ में पहली मरतबा उर्दू ज़ुबान में आप तक ज़िले की अहम ख़बरें पहुँचा रहे हैं। लिहाजा हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप लोग भी ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, ताकि हमारी जानिब से जब कभी भी किसी भी किस्म की अपडेट दी जाए तो उसकी इत्तला आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए सबसे पहले मिल सके। नाज़रीन, अगर आप लोग अपने कारोबार या किसी और किस्म के मुताल्लिक़ हमारे चैनल पर इश्तिहार देना चाहते हों या फिर एडवर्टाइजिंग करवाना चाहते हों तो हमारे सेल नंबर 9000214611 पर हमसे रब्त पैदा करें। आइए न्यूज़ के सिलसिले में एक तफसीली रिपोर्ट आप हज़रात के पेश खिदमत। మంచి చేసినట్టయితే మేము అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేసినాం, 2014లో తీర్మానం చేసినాం, అదే విధంగా 2018 మళ్ళీ ప్రభుత్వం 19 వచ్చినాక కూడా తీర్మానం చేసినాం। ఈ గౌరవ KTR గారు స్వయంగా వెళ్ళి ప్రధానమంత్రిని కలిసి మా రైతాంగానికి ఉపాధి హామీ పనులను రైతానికి వ్యవసాయానికి అనుసంధానం చేయండి అని చెప్పేసి అక్కడ రిక్వెస్ట్ చేసినప్పటికి కూడా ఒక్క గింత కూడా ఆలోచన చేయలే। ఒకవేళ నువ్వు వ్యవసాయానికి రైతాంగానికి ఆ NREGS పనులను కనుక అనుసంధానం చేసుంటే మా రైతుకు పడిన వరకపోతుండే, ఇట్లాంటి కళ్ళాలు వందగట్టుకుందాం, అదేవిధంగా రోడ్ల మీద పంటను వేసుకునే పరిస్థితి ఉండపోతుండే। అంటే నువ్వు రైతాంగాన్ని పట్టించుకోవు, పంట కొనవు, పంటకు సాయం చేయవు, కరెంట్ ఇయ్యవు, ఎండ్లో ఒక పైసా ఇయ్యవు, నువ్వు చేసిన పనేం లేదు। కానీ రైతులు ఇబ్బంది లేకుండా ముఖ్యమంత్రి గారు కళ్ళాలు కట్టిస్తే మాత్రం దానికి రైతాంగాన్ని ఎక్కిరించే విధంగా చేస్తున్నావు అంటే ఏమనాలి మోడీ? నీకు ఏం తెలుసని? తెలంగాణ రాష్ట్ర రైతాంగం ఉద్యమంలో పాల్గొని తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని తెచ్చుకున్న తెలంగాణలో KCR గారు చేస్తున్న పనులకు ఈ రోజు మరి రైతు పక్షపాతిగా KCR పేరు తెచ్చుకున్నారంటే, రైతు గుండెల్లో మరి ప్రేమ పొందుతున్నారంటే రైతులకు చేసిన మేలు। కరెంట్ ఇస్తా ఉన్నాం, ఎరువులు విత్తనాలు సకాలంలో ఇస్తా ఉన్నాం, అదేవిధంగా చెరువులు కుంటలు బాగు చేసుకున్నాం, పట్ట చినుకు పడ్డట్టు చెరువులలో వాడడం వల్ల ఈ రోజు చెరువులలో నీళ్లు నిలిచినాయి, వాటిని కూడా మన వ్యవసాయానికి ఉపయోగించుకుంటున్నాం। మెదక్ సింగూరు సంబంధించిన హైదరాబాద్కు నీళ్లు తీసుకుపోతుండే, కానీ మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు వచ్చిన తర్వాత మెదక్ సింగూరును మనకే వదిలిపెట్టిండు। మనకు అంతకుముందు నీళ్ళు ఆడుకోవాలను ఇక్కడ MN కెనాల్కి FN కెనాల్కు నీళ్లు రావాలంటే బండ్లు కట్టుకపోయి మంత్రుల కాలు మొక్కుడే పరిస్థితి వస్తుండే। ఈ రోజు గౌరవ KCR గారికి ఒక మాట చెప్తే నల్లా తిప్పుకుంటే సింగూరు నీళ్లు మనకు వస్తున్నాయి। మంచినీళ్ళ పథకం తెచ్చుకున్నాం, ఇన్ని రకాల రైతులకు రైతు బంధు ఇస్తా ఉన్నాం। రైతు చనిపోతే గతంలో మీరు ఎవరు పట్టించుకోలే, ఏదో కారణం వల్ల రైతు చనిపోతే గౌరవ KCR గారు దండం పెట్టకుండా, దరఖాస్తు చేయకుండా అందరి పేరు మీద బీమా చేయడం వల్ల 5 లక్షల రూపాయలు వాళ్ళ ఖాతాలో జమ అవుతున్నాయంటే అది KCR గారు యావత్ ప్రపంచంలోనే అంటే ఐక్యరాజ్య సమితి కూడా గుర్తించిన పథకం రైతు బీమాగా। ఏలనయేసుడు గల్లీలో మాట, ఢిల్లీలో మాట, బీజేపీ నాయకులు ఏం మాట్లాడిండ్రు? చివరి గింజ వరకు కొంటాం అన్నారు। చివరి గింజ కాదు,
గింజ కూడా ముట్టుకోలే. అదే ఢిల్లీలో మేము కొనమని మాట్లాడిండు, ఇది ఇక్కడే మాట్లాడతారు, నూకలైతే అని మాట్లాడతారు. రైతులు నూకలు బుక్కుందని కూడా ఏలన చేసింది బీజేపీ ప్రభుత్వం. తెలంగాణ రాష్ట్ర రైతాంగాన్ని అవహేళన చేస్తూ హర్యానా పంజాబ్ లో పండిన పంటను కొంటలేట్లా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పండిన తెలంగాణ రైతాంగం పంట కొనమని కూడా ఏలన చేసిండు. అయినా గౌరవ కేసీఆర్ గారు వెరవలే, వెనుకకు పోలే. నా రైతులు ఇప్పుడిప్పుడే జర కళ్ళల్లో సంతోషం కనబడుతుంది, ఇప్పుడిప్పుడే బాగుపడుతున్నారు, వాళ్ళకు ఆర్థికంగా ఎదగాలంటే నేను కడుపులో పెట్టి చూసుకోవాలని చెప్పేసి మొన్న జరిగిన యాసంగి, మొన్న పండిన యాసంగి పంటను కూడా పూర్తిగా కొని పైసలు కూడా వేయడం జరిగింది. వాటి గోడౌన్లలో పెట్టుకున్నాం. అయినా పర్వాలేదు, రైతు నష్టపోవద్దు, నా రైతాంగం బాగుపడాలి, నా రైతుల పాదాలు గోదావరి జలాలతో గడుగుతా అని చెప్పేసి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కట్టుకుంటూ కూడా వస్తా ఉన్నారు. ఇన్ని రకాల మేలు చేస్తుంది గౌరవ కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం. మరి మీరేం చేసిండ్రయ్యా? ఒక్క పథకం అంటే ఒక్క పథకం చెప్పండి. తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన మహిళలకు సంబంధించి చెప్పండి, పెన్షన్లకు సంబంధించి చెప్పండి, కరెంటుకు సంబంధించి చెప్పండి, వ్యవసాయానికి సంబంధించిన ఒక్క పథకం ఏదయ్యా మోడీ గారు? పథకం లేదు. సహా రైతాంగాన్ని ఇబ్బంది పెట్టే విధంగా, రైతాంగాన్ని నట్టి విరిచే విధంగా, రైతులను అపహాస్యం పాలు చేసే విధంగా, అవమానపరిచే విధంగా నువ్వు కళ్ళాలు కట్టుకుంటే కూడా ఇంత ఇబ్బంది పెడతావా? అసలు నువ్వు రోడ్ల మీద పంట పోసుకొని ఇబ్బంది పడుతుంటే యాక్సిడెంట్లు అవుతున్నాయి కాబట్టి కేసులు పెట్టుందని చెప్పి రోడ్ల పైన పంట వేసుకొని అందరి ఇండ్లు చిన్న చిన్నగా ఉంటాయి, పంట పొలాల దగ్గర పోసుకునే పరిస్థితి లేదు. మరి ఏం చెయ్యాలి? ఆంధ్ర ప్రాంతంలో చేపలండ పెట్టుకోవడానికి మాత్రం కళ్ళాలు కట్టుకోవాలట, తెలంగాణలో మాత్రం వడ్లండ పోసుకోవడానికి కళ్ళాలు కట్టద్దట. ఇదెక్కడి న్యాయం అయ్యా మోడీ గారు? నీకు ఏం తెలుసు? రైతాంగం గురించి ఏం తెలుసు? తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజల గోస ఏం తెలుసు? ఏం తెలుసు అని ప్రభుత్వం ఇంకొకటి కూడా చెప్తున్నా, కేంద్ర ప్రభుత్వం అంటే ఒక పెద్దన్న పాత్ర పోషించాలి. రాష్ట్రానికి సంబంధించి ప్రాధాన్యతలు ఉంటాయి, ఒక్కొక్క రాష్ట్రానికి ఒక్కొక్క ప్రాధాన్యత ఉంటది, ఒక్కొక్క రాష్ట్ర రైతాంగానికి ఒక్కొక్క ప్రాధాన్యత ఉంటది. ఆ ప్రాధాన్యతను బట్టి పనులు విభజించాల్సిన అవసరం ఉంటది. కానీ జిఎస్టీ కట్టించుకుంటాం అంతం కాదు, ఇది ఆరంభం. ఎందుకంటే మోడీ ప్రభుత్వం మీద గలమెత్తినాం, రేపు దేనికైనా సిద్ధపడుతూ మనం ఉద్యమంలో పాల్గొంటున్నాం, ఉద్యమం చేయబోతా ఉన్నాం. ఒక్కసారి ఆలోచించాలి. 2001లో గౌరవ కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ రాష్ట్ర జెండా పట్టి తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చుడో కేసీఆర్ సచ్చుడో అని చెప్పేసి ఒక నినాదంతో ముందుకొచ్చి 14 సంవత్సరాలు పోరాటం చేసి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించుకున్నాం. తెలంగాణ జెండా పట్టినప్పుడే తెలంగాణ రాష్ట్రం రావాలి, వచ్చిన తెలంగాణను ఏ విధంగా అభివృద్ధి చేసుకోవాలనో ఒక విజన్తో వచ్చిన వ్యక్తి మన ముఖ్యమంత్రి గారు. వచ్చిన ఈ 2 టర్ముల ప్రభుత్వ పాలనలో అనేక రకాల పథకాలను, అనేక రకాల సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. 29వ రాష్ట్రంగా వెలిసిన మన తెలంగాణ రాష్ట్రం అన్ని రాష్ట్రాలకు కూడా ఆదర్శంగా మారింది. ప్రతి ఒక్క ముఖ్యమంత్రి కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రానికి వచ్చి మన పథకాలను చూస్తూ వెళ్ళి అక్కడ కూడా మేము అమలు చేస్తామని ఎలక్షన్లో హామీ ఇచ్చుకున్న ఘనత మన తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితిది. అలాంటి తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి అభివృద్ధి చెందుతున్న దశలో మరి ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ పార్టీగా ఇక్కడ జరిగే అమలవుతున్న పథకాలన్నీ కూడా దేశ లెవెల్లో జరగాల్సిన అవసరం ఉన్నదని చెప్పి మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఆలోచన చేసి బీఆర్ఎస్ పెట్టిన సందర్భంలో మోడీ గారికి మరింత కక్ష కొద్దీ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఇబ్బంది పెట్టాలి, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజల్ని ఇబ్బంది పెట్టాలనే ఒక కక్షపూరితమైన చర్యతో చూస్తున్నాడనడానికి నిదర్శనం ఇది. నిజంగా కూడా ఒకసారి ఆలోచించండి. తెలంగాణ రాష్ట్రం వస్తున్న సందర్భంలో ఒక కుట్ర కొద్ది మనకు వచ్చే కరెంటును 7 మండలాలను కూడా తీసుకెళ్లి ఆంధ్ర ప్రాంతంలో కలిపిండ్రు. అప్పుడు ధర్నా చేసినాం మనం. అదేవిధంగా మొన్న యాసంగి పంట కొనాల్సిన అవసరం ఉన్నప్పటికీ కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం బాధ్యత అయినప్పటికీ కూడా పంటను కొనలే. హర్యానా పంజాబ్ రాష్ట్రాల రైతాంగాన్ని ఒక రకంగా చూసి తెలంగాణ రాష్ట్ర రైతాంగాన్ని వివక్షతో చూసిన ఘనత మోడీది. మొన్న కొనకపోతే కూడా ధర్నా చేసినాం. ఈ రోజైతే నిజంగా చెప్పాలంటే రైతాంగం కూడా మోడీ ప్రభుత్వాన్ని చీకొట్టే సందర్భం వచ్చింది. రైతాంగం కొట్టే సందర్భం. 160 కోట్లు మన నియోజకవర్గంలో 1000కి మనము కల్లాలకు శాంక్షన్ ఇచ్చినాం. అందులో 428 ప్రాసెస్ లో ఉండే 166 కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. అట్లా తెలంగాణ యావత్ రైతాంగానికి మంచి జరగాలని మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక పద్ధతిగా దాంట్లో కూడా ఎటువంటి అవకతవకలు జరగకుండా రైతాంగం బాగుపడాలని ఒక చిన్న చర్య చేపడితే దానికి నోటీసులు ఇచ్చి ఆ డబ్బులు కట్టాలి వెనక్కి అని చెప్పడం అంటే తెలంగాణ రాష్ట్ర రైతాంగాన్ని అవమానపరిచినట్టుగా నేను భావిస్తాను. మొండి చేయి చూపుతూ రైతుల నడ్డు విరుస్తున్నటువంటి ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని, నరేంద్ర మోడీని మరి యొక్క
మరి తలలో ఉన్న దిమాకులు మోకాలలో ఉన్న దిమాక మరి అభివర్ణిస్తూ తెలంగాణ పట్ల అన్యాయం అక్రమాలు చేస్తూ మనం కడుతున్న పన్నుల నుంచి కూడా సరైన నిధుల శాతం ఇవ్వకుండా రైతులను మోసం చేస్తున్నటువంటి నరేంద్ర మోడీ కళ్ళు తెరిపించడానికే ఇవాళ ఈ ధర్నా కార్యక్రమాన్ని యావత్ తెలంగాణలో చేయడం జరుగుతుంది. అందులో భాగంగా మన జై తెలంగాణ, జై భారత్. ఇప్పుడు నర్సాపూర్ నియోజకవర్గం నుంచి వచ్చినటువంటి ముఖ్య నాయకులు పెట్టిందే భారతదేశంలోని రైతులందరూ ఏకం చేసి ఏ విధంగా నా సీటుకు ఎసట్టేస్తారన్న ఉద్దేశంతో చంద్రశేఖరరావు గారు ఇబ్బంది పెట్టాలని చూస్తున్నారు ఈ మోడీ గారు. చంద్రశేఖరరావు గారిని ఇబ్బంది పెడితే కోట్లాది మంది ఒక్కసారి ఆలోచించాలి. కుల మతాల అధికంగా మత